وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على السيدة المعصومة الفاطمة الزهراء سلام الله ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلیہ محمد. سب سے پہلے ابتدائی مجلس میں میں دعا گو ہوں کہ میرے مالک کونین بطفیل جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور مولا کے توسل کے ساتھ آج کی یہ مجلس جن احباب کی جانب سے ہے، جو منتظمین ہیں، جو آج کی مجلس کے شرکاء ہیں، جو سامعین و ناظرین ہیں، میرا مولا ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. اور تمام کو دین اور دنیا کی مکمل نعمتوں سے فیض یاب فرمائے. میرا اللہ ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق، عقیدہ مودت، عقیدہ محبت آل محمد میں زندگی گزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار اپنے وقت کے امام کے ناصرین میں سے فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات علامت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلیہ محمد. سامعین گرامی قدر، آج کی یہ مجلس اس پاک معظم شہنشاہ و بادشاہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے کہ جن کے لیے ہم انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ اور انتہائی مسرت محسوس کرتے ہیں یہ لفظ کہتے ہوئے کہ یہ میرے وہ امام ہیں جنہیں دشمن بھی صادق کہہ کے بلاتا ہے. میں لفظ دوبارہ دہراؤں گا کہ ہمارا یہ وہ امام ہے، یہ اس امام کا آج ذکر ہے، یہ اس مولا کا آج دن ہے کہ جس کو نام ماننے والا بھی جب ان کا نام آتا ہے تو صرف جعفر نہیں کہتا، صادق کہہ کے بلاتا ہے. یہ ہے جسے کہتے ہیں اردو میں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. یہ ہے میرے مذہب کی حقانیت، یہ ہے میرے مذہب کی صداقت، یہ ہے میرے آئمہ کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ ان کی فقہ پہ عمل نہ کرنے والا بھی یہ مانتا ہے کہ میں جس کی مرضی فقہ پہ عمل کروں سچا امام جعفر ہے. سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آج کا یہ دن جہاں مولا کو پرسہ کا دن ہے، جہاں مولا کی شہادت کا تذکرہ ہے، وہاں خراج تحسین ہے اپنے اس امام کے لیے جس نے اپنے ماننے والوں کو زمانے میں اس قدر معتبر کر دیا کہ آج ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں، کائنات میں جتنے بھی علم ہیں، ان تمام علوم کو اگر اکٹھا کیا جائے اور ان تمام علوم کا تعاقب کیا جائے کہ یہ جتنے بھی چشمے جاری ہوئے ہیں یہ فیض کہاں سے آیا ہے، تو جہاں آگے یہ تمام چشمے رک جاتے ہیں اس دہلیز کو امام جعفر صادق کی دہلیز کہتے ہیں. یہ میرے وہ امام ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی جعفر جہاں لغات میں ترجمہ کیا گیا ہے، جہاں کتابوں میں مولا کا نام لکھا ہے، وہاں آگے انڈر بریکٹ لکھا ہے کہ جعفر جو ہے یہ جنت میں بہنے والی ایک نہر کا نام ہے. تو میں ہمیشہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے گفتگو کیا کرتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت پہلے ہو اور امام کا نام بعد میں رکھا گیا ہو. میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ جنت میں کسی نہر کا نام تھا تو اس نہر کے نام پہ مولا کا نام رکھ دیا. جنت کا تصور آیا ہی مولا کے شیعوں کے لیے تھا، جنت بنی ہی علی کے محبوں کے لیے تھی،
जन्नत तो खल्क ही मौला अमीर अल मोमिनीन को मानने वालों के लिए हुई है, तो कतन मैं ये नहीं कहूंगा कि जन्नत की नहर की वजह से जनाब इमाम जाफर का नाम जाफर रखा गया। हाँ, इतना अकीदा मैं तस्लीम कर लेता हूँ, हो सकता है इनकी वजह से उस नहर का नाम जाफर रख दिया गया हो, ये हो सकता है कि इनकी निस्बत की वजह से उस नहर का नाम जाफर रख दिया गया हो, या फिर इसका दूसरा इसका इस्तारा ये भी हासिल हो सकता है कि जैसे नहर जो है वो जारी रहने वाली को कहते हैं, तो जैसे पानी जारी हो तो उसे नहर कहते हैं, जिससे अल्लाह का इल्म जारी हो उसे जाफर कहते हैं। क्या बात है। मेरे मौला का नाम नामी इसमें ग्रामी मेरे बादशाह का शहनशाह का जाफिर है, लकब मेरे मौला का सादिक है। सादिक कहते हैं सच्चे को। सादिक में और सदीक में बड़ा फर्क होता है। साहिबान जरा इस लफ्ज को दोबारा समाअत फरमाइएगा। लोगों के यहाँ सदीक है, हमारे पास सदीक नहीं, हमारे पास सादिक है। और होता है सदीक और होता है, जो सच बोले वो सदीक होता है, जो बोले वो सच हो जाए वो सादिक होता है। मैं फिर दोहराता हूँ, जो सच बोले उसे सदीक कहते हैं, जो बोले वो सच हो जाए उसे सादिक कहते हैं। सदीक चलता है सच के पीछे, सच चलता है सादक के पीछे। सदीक कभी झूठा हो सकता है, सादक कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक शोहरा अफाक आयत तलावत की है। खुदाबंद मुतआल कुरान मजीद में हुक्म फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों। और ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, अल्लाह जब भी कुरान में ईमान वालों से कह के मुखातब करता है, इससे मुराद आम अवाम नहीं, इससे मुराद अली के शिया होते हैं। खुदा ने जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, ये कतन ये नहीं है कि ये मेरा ज़ाती अकीदा है। रसालत इमाम से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कुरान में कभी कभी जब बात करता है तो खुदा कुरान में लफ्ज कह देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। तो अल्लाह जब भी बात करता है नबियों से बात करता है, अल्लाह जब भी बात करता है रसूलों से बात करता है। खुदा जब भी बात करे मखलूक से बात नहीं करता, अपने नुमाइंदे के साथ बात करता है। लेकिन अल्लाह ये कभी कभी साहिबान ईमान से बात करता है, तो ये साहिबान ईमान के बारे में जरा बता दीजिए कि वो साहिबान ईमान कौन है। कि आपके सामने जितने बैठे हैं ये सारे ही साहिबान ईमान हैं। रसालत इमाम के चेहरे में तबस्सुम की कहकशान नमूदार हुई। ज़ारा के बाबे ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर सारे ही मेरे सामने बैठे हुए मोमिनून होते तो अल्लाह कभी भी कुरान में मुनाफिकून को नाज़िल ना करता, अल्लाह कभी भी सूरह काफिरून को नाज़िल ना करता। तो उन्होंने फरमाया, फिर या रसूल अल्लाह हमें बताएं कि खुदा जब कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो साहिब ईमान हो, तो खुदा इनमें से किसका नाम लेता है, हमें बताएं कि इसमें फला मुराद है, इसमें फला मुराद है, इसमें फला मुराद है। या तो खुदा नाम ले लिया करे, अगर खुदा नाम नहीं लेता तो अल्लाह का रसूल है, तो अल्लाह का नबी है। खुदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा करे, आगे तफसील आप बता दिया करें, डिटेल में आप चले जाया करें कि ये जो अल्लाह ने कलाम किया है इससे मुराद ये सहाबी है, इससे मुराद ये सहाबी है, इससे मुराद ये सहाबी है। इतना सवाल करना था, नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह भी नाम लेके बुलाता है और मैं भी तुम्हें नाम लेके बताऊं। तो या रसूलल्लाह फिर कैसे फर्क वाज़े हो। फरमाया, ईमान से मुराद है मेरे भाई अली की मोहब्बत। अब जिसके दिल में अली रहता है वो समझ जाए कि अल्लाह उससे मुखातिब होता है। और अगर किसी को अभी भी इस बारे में थोड़ा सा शक हो तो खंदक के मैदान में तो रसूल ने खुल के बात कर दी थी कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, कुल्ले ईमान जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से तकवा इख्तियार करो। वकूनू मअस-सादिकीन, और दो सच्चों के साथ हो जाओ और चंद सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो सच्चे हैं इनके साथ हो जाओ। खुदा ने ये नहीं कहा ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह के साथ हो जाओ। फरमाया ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, लेकिन होना सादिकीन के साथ। दो सादिक जो हैं वो किताबों में गुजरे हैं। एक सादिक मेरे रसूल का लकब भी सादिक था, और एक सादिक जिस इमाम के जिक्र में बैठे इस मेरे शहनशाह का लकब भी सादिक है। लेकिन दोनों के सादिक होने में फर्क है।
میں دونوں کا صادق ہونے کا فرق بتاؤں گا تو یقیناً آپ کے چہروں پہ مودت علی کا نور آئے گا، آپ کے دلوں سے علی علی کی صدا آئے گی۔ رسول بھی صادق تھے، جناب امام جعفر بھی صادق ہیں۔ میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں، امام موسیٰ کاظم کا بابا بھی جعفر ہے، سیدہ کا بابا بھی جعفر ہے، لیکن دونوں کے صادق ہونے میں فرق ہے۔ جسے مکے کے کافر صادق کہہ کے بلائیں اسے نبی کہتے ہیں، جسے سارے امام صادق کہہ کے بلائیں اسے امام جعفر کہتے ہیں۔ تو اگر میں اس لفظ کی گہرائی میں جاؤں تو صاحبان عزت یہ لفظ ایسے بھی ادا ہو سکتا ہے، ان پڑھوں سے پڑھا لکھا کہلوانا کمال نہیں، جہاں سارے ان پڑھ ہوں وہاں ایک پڑھا لکھا ہو تو حق بنتا ہے کہ اسے پڑھا لکھا کہا جائے۔ مکہ سارا ہی جاہل، وہاں حق تھا میرے رسول کا کہ اسے صادق کہا جائے، کیونکہ وہاں جھوٹ اتنا عروج پہ تھا کہ وہاں ایک سچ بول رہا تھا، سارے جھوٹے تھے ایک سچا تھا۔ وہ جھوٹوں میں رہ کے اپنا منوائے اسے نبی کہتے، جو سچوں میں رہ کے اپنے آپ کو صادق کہلوائے۔ اب یہاں مجھ پہ ایک سوال کیجئے گا کہ مولا امیر المومنین بھی صادق ہے، امام حسن بھی صادق ہے، امام حسین بھی صادق ہے، یہ جو میرے امام ہیں ان کے نام کے ساتھ صادق کیوں مشہور کیا گیا؟ کیونکہ صاحبان یہ میرا امام وہ تھا جس امام کے دور میں جھوٹے امام بن گئے تھے، جھوٹے لوگوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ امیر المومنین کی زندگی میں لوگوں نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا، امامت کا نہیں کیا تھا۔ لفظ پھر سنیے گا، امیر المومنین کی زندگی میں لوگوں نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو امام کہلواؤں، کیونکہ انہیں پتا تھا امام کہلوائیں گے تو ممبر پہ سلونی بھی کہنا پڑے گا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم امام ہیں تو پھر ہمیں چاند اور ٹکڑے کرنا پڑے گا اور سورج کو پلٹانا پڑے گا۔ اگر ہم کہیں گے ہم امام ہیں تو ہمیں قرآن کے علوم بتانا پڑے گا۔ لہذا وہاں اس دور میں لوگوں نے خلافت کا دعویٰ کیا، امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ امام حسن کے دور میں حاکم شام نے خلافت کا دعویٰ کیا، امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے دور میں یزید علی اللعان نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا، امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بدقسمتی مسلمانوں کی یہاں پہنچ گئی تھی کہ اس مولا کے دور میں لوگ امام بن رہے تھے، تو جب لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا تو خدا نے اسے صادق کہلوا دیا۔ جب اس امام کے نام کے ساتھ صادق لکھا جائے گا تو سارے کہیں گے اگر یہ صادق ہے تو پھر یہ کون ہے؟ آپ کیمرے کی آنکھ کی دسترس میں نہ ہوتے، آپ میری آنکھ کی دسترس میں ہوتے تو میں یہ جملہ کہنے کے بعد آپ کے مقدس چہروں کی زیارت کرتا، اور اس زیارت میں میں اندازہ لگاتا کہ کون بندہ ہے جو میرے اس کنائے اور اس اشارے کو سمجھا ہے۔ اب اگر آپ کو میں نے پہلے ذہنی طور پہ بیدار کر لیا پھر آپ یقیناً اشارہ سمجھیں گے۔ امام کے دور میں لوگوں نے جھوٹا امامت کا دعویٰ کیا تو مولا نے اس امام کو صادق کہہ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے امام زندہ موجود ہو اور کوئی امام کا دعویٰ کر دے تو جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور جو موجود ہو وہ صادق ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی سماعت سے یہ بات گراں گزری ہے تو میں بات کو سلیس اور آسان کر دیتا ہوں، میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ یہ اشارے میں یہ صرف اتنا کہہ دوں گا کہ ہمارا امام موجود ہے، اور امام کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ اس میرے مولا کو صادق اس لیے کہنا شروع کر دیا کہ اس دور کے لوگوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا، خود سے لوگوں نے امام بنا دیے تھے۔ صرف امام نہیں بنائے، امام کی اپنی فقہ ترتیب دے دی تھی، اپنی فقہ مرتب کر دی تھی۔ اس قدر اپنی فقہ کو تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا تھا
کہ لوگوں میں مذہب آل محمد ختم ہو جائے۔ صاحبان، کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا تاکہ آج کی اس مجلس کو ہم تھوڑا سا اس عنوان کے ساتھ تاریخی مجلس قرار دیں کہ اس میں کچھ ہسٹری کی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں۔ بسم اللہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو دور تھا، بے شک وہ سازشوں کا دور تھا۔ اس دور میں امیر المومنین جیسی صاحب بصیرت شخصیت کو میدان جنگ میں مسلمانوں نے مصروف رکھا، لیکن ہماری جو فقہ ہے اس فقہ کو فقہ علویہ نہیں کہتے، فقہ کو فقہ حسنیہ نہیں کہتے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے مذہب اسلام کی بنیاد کو مضبوط تر کر دیا، لیکن فقہ حسینیہ نہیں ہوئی۔ سید الساجدین نے اپنے سجدوں کے ساتھ اسلام کو زینت بخشی، فقہ سجادیہ نہیں ہوئی۔ سرکار باقر ممبر پہ آئے، علم کے سینے کو پھاڑ دیا، فقہ باقریہ نہیں ہوئی۔ کیسا تھا یہ میرا شہنشاہ کہ اس نے رسول کے دین کو اپنی فقہ کا نام دے دیا۔ میں بات کو بے شک مجھے تھوڑا وقت لگے لیکن میں بات کی ڈیٹیل میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھیں ضرور۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ رسول کے بعد اسلام ایک تھا، گروہ دو ہو گئے، ایک علی کا گروہ، ایک علی کے مخالف گروہ۔ اسلام تھا امام حسن، تاریخ نے لکھا گروہ، حسن کا گروہ، حاکم شام کا گروہ۔ امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تو مورخ نے پھر بھی یہ لکھا حسین کے ساتھ تھی، یزید کے ساتھ تھی۔ اب اسلام ایک پیرامیٹر پہ آ رہا تھا، لیکن آگے نام گروہوں کے رکھے جاتے تھے کہ گروہ ہیں لیکن ہیں اسلام کے گروہ، یہ بھی اسلام کا گروہ ہے، وہ بھی اسلام کا گروہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اسی بات پہ بحث چل رہی ہے، آج تک اسی بات پہ لڑائی چل رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بھی تو مسلمان ہی تھے، بے شک علی کو نہیں مانتے تھے، مسلمان تھے، امام حسن سے جنگ کی مسلمان تھے، مولا حسین سے لڑنے کے لیے آئے مسلمان تھے۔ میرے اس امام نے سب سے بڑا کمال کیا کیا، اب میں لفظ ایک کہوں گا، اس میں پوری ہسٹری بند کرنے لگا ہوں۔ امام نے اسلام کو سمیٹ کے فقہ میں بند کر دیا۔ اور اس فقہ کا نام ہو گیا فقہ جعفریہ۔ ایک بات میں آپ کے گوش گزار کروں کہ شیعہ اسلام کا فرقہ نہیں، شیعہ مذہب اسلام ہے۔ کبھی بھی آپ کہیں بھی بات کرتے ہوئے لفظ نہ کہا کریں کہ ہم مذہب اسلام کے فرقوں میں سے ہمارا ایک فرقہ نہیں، شیعت حقیقت اسلام ہے۔ اسلام کو عام ورڈ یوز کیے جائیں تو اسے اسلام کہتے ہیں، اور اسلام کو مخصوص ورڈ دیا جائے تو اسے شیعہ کہتے ہیں۔ بات کو اور آسان کر دیتے ہیں، مذہب جب ظلمت کے بادلوں میں تھا اسے اسلام کہتے ہیں، نکھر کے سامنے آیا تو اسے شیعت کہتے ہیں۔ میرے شہنشاہ نے کام کیا کیا، میرے مولا نے کام یہ کیا کہ میرے مولا نے اسلام کو سمیٹ دیا، منیمائز کر دیا۔ جیسے آج دنیا کے علوم سمٹ کی ایک ڈاٹ میں آ گئے، امام نے دیکھا کہ اسلام پھیل گیا ہے، شاخیں نکل گئی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، امام نے سمیٹ دیا۔ سمیٹ کے امام نے جس نقطے میں بند کیا اس نقطے کو کہتے فقہ، اور اس فقہ کے باہر امام نے جو مہر لگائی اسے کہتے جعفریہ۔ جب امام نے فقہ جعفریہ اسلام کو سمیٹا تو بنی امیہ بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے، مولا کو موقع ملا۔ اب وہاں کیا ہو رہا تھا کہ وہاں درہم بانٹے جا رہے تھے، دینار دیے جا رہے تھے، خزانے دیے جا رہے تھے، منہ مانگی زمینیں اور جائیدادیں دی جا رہی تھی۔ امام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ علی کے بیٹے نے ممبر پہ بیٹھ کے مدت کے بعد کہا سلونی۔ ممبر اس جملے کے لیے ترس گیا تھا، مسلمانوں کے کان اس لفظ کے لیے سسک رہے تھے
لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیسا دور تھا جب علی کہا کرتے تھے سلونی، اب کون رہے گا؟ یہ میرے مولا کا وہ دور آیا کہ مولا نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ ہمارے نام بدلتے ہیں، ہم نہیں بدلتے۔ کیا بات! یہ نہ سمجھو کہ وہ کوفے میں علی تھے اور وہ چلے گئے، علی آج بھی ہے، نام تبدیل ہو گیا ہے، جو کل علی تھا اسے آج جعفر کہتے ہیں۔ امام نے ممبر پہ بیٹھ کے امام نے فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے۔ جب امام نے کہا سلونی مجھ سے پوچھو، تو اب دور پتھر کا دور نہیں تھا، اب لوگ علم کے تعاقب میں تھے، دور امیر المومنین گزر چکا تھا، لوگوں کو علم کی سمجھ آ چکی تھی۔ اب یہاں سوال بکریوں اونٹوں کی تعداد پہ نہیں ہو رہا تھا، یہاں سوال کیا جا رہا تھا تسخیر کائنات پہ، یہاں سوال کیا جا رہا تھا سورج کی خلقت پہ۔ یہاں جو سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی عرب کا بدو نہیں تھا، سوال کرنے والا سائل تبدیل ہو کے جابر بن حیان بن گیا تھا۔ کیا بات! اب سوال کیمسٹری پہ ہو رہا تھا، اب سوال فزیالوجی پہ ہو رہا تھا، اب سوال سوشیالوجی پہ ہو رہا تھا، اب سوال اقتصادیات پہ ہو رہا تھا، اور جو جواب دے رہا تھا وہ ایک ہے۔ آپ دنیا کے جدید ترین ملک میں تشریف فرما ہے، اس جدید ترین ملک میں بھی آپ جا کے دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھنے میں ملے گا کہ وہاں پہ اس یونیورسٹی کے اندر ہر شعبے کے علیحدہ علیحدہ حصے، ہر علم کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن یہ واحد مکتب تھا میرے مولا امام جعفر صادق کا، استاد ایک تھا، علم سارے بیان کا تھا۔ کوئی الجبرا پوچھتا امام الجبرا بتا رہے تھے، کوئی کیمیا پہ پوچھتا امام کیمیا گری سکھا رہے تھے، کوئی انسان کے جسم کے متعلق پوچھتا امام وہ بتا رہے تھے، ایک استاد اور تمام سوالات کے جوابات۔ ہندوستان سے ایک طبیب آ گیا، طبیب ہندی اسے، کیونکہ اس کا نام تاریخ محفوظ نہ کر سکی تو یہ پتا تھا کہ وہ ہندوستان سے آیا ہے تو اس کا نام محفوظ ہو گیا تاریخ میں طبیب ہندی۔ اس نے آ کے مولا سے پوچھا، داخل ہوا مدینے میں، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی رسول کا بیٹا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ سلونی، پوچھو مجھ سے، توجہ ہے صاحبان آپ کی؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ امام کہاں ہے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، امام کی بارگاہ میں گیا تو اس نے کہا جی میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ امام نے کہا سوال؟ اس نے کہا میرا سوال جو ہے وہ علوم پہ نہیں، میرا سوال ہے خلقت پہ۔ سوال کر؟ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں؟ کھوپڑی الٹی کیوں ہوتی ہے؟ انسان کی پیشانی میں لائنیں کیوں ہوتی ہیں؟ آنکھ بیضوی شکل کی کیوں ہے؟ ناک کے نتنے نیچے کی جانب کیوں ہے؟ دانتوں کے درمیان نوکیلے دانت کیوں ہیں؟ آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہے؟ کان کا پانی کڑوا کیوں ہے؟ انسان کی ہتھیلی پہ بال کیوں ہے؟ کوہنی پیچھے کی طرف کیوں مڑتی ہے؟ پاؤں آگے کی طرف کیوں چلتا ہے؟ یہ میں نے مختصر کیے، کتاب کہتی ہے 122 سوال تھے انسانی بدن کے متعلق۔ کیا بات کیا بات۔ اب لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے تھے یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسے سوال پوچھ رہا ہے، یہ کون بتا سکتا ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ امام نے لمحہ دے نہیں کیا، امام نے کہا سن اے طبیب ہندی، خدا نے سر پہ بال اس لیے رکھے کہ دماغ کو موسم کی شدت کے ساتھ بچایا جا سکے۔ کھوپڑی کو الٹا اس لیے رکھا تاکہ دماغ کو محفوظ کیا جا سکے اور انسان کو سوچنے میں آسانی ہو۔ آنکھ کی شکل بیضوی اس لیے رکھی کہ اگر انسان آنکھ میں کوئی دوا ڈالے تو اس کے پہنے کا اندیشہ نہ ہو۔
पेशानी में लाइनें इसलिए रखी, अगर पेशानी में ये लाइनें ना होती तो सर का पसीना आंखों में चला जाता। आंख का पानी नमकीन इसलिए है कि आंख में चर्बी है और चर्बी को महफूज रखने के लिए नमक लगाना पड़ता है। कान का पानी कड़वा इसलिए है कि इंसान सो जाए तो सोते हुए कोई कीड़ा, कोई जहरीली चीज इंसान के कान के अंदर न जा सके। नाक के नथना नीचे की जानिब इसलिए है कि सांस खींच के दिमाग को दे सके। हथेली में बाल इसलिए नहीं है ताकि छू के किसी चीज को महसूस कर सके। कोहनी पीछे की तरफ इसलिए मुड़ती है कि इंसान का चलने की तरफ झुकाव आगे की तरफ होता है। पाँव की तलवा सीधा इसलिए नहीं है, इसमें खम इसलिए, अगर सीधा होता तो इंसान जमीन पे हमवार चल नहीं सकता था। साहिबान 122 सवालों के जवाब मेरे मौला ने जब एक ही लम्हे में दे दिए। तबीब हिंदी सकते के आलम में खड़ा था। इमाम के सहाबा ने मरहबा जाफर, मरहबा या अपना रसूल अल्लाह की सदाएं देते हुए अबू बसीर ने आकर तबीब हिंदी का कांधा हिला के कहा, हिंदुस्तान से सवाल पूछने आया था, मेरे मौला ने जवाब दे दिए हैं, अब बता क्यों नहीं रहा कि तूने जवाब सुनने के बाद कैसा महसूस किया। इमाम के कदमों पे सर रख के कहने लगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, या इंसान खल्क किसने किया है या इसने बनता हुआ देखा है। उसका जो जवाब इसने दिए हैं, ये जवाब आलिम नहीं देता, ये जवाब खालिक देता है। ये अलूम में नहीं आता, ये खिलकत में आता है। कौन कौन से अलूम ऐसे बयान करूं जो मेरे मौला की बारगाह में आए। मौला के दौर में एक शख्स था, उसका नाम था इस्माइल अल हुमैरी। ये बहुत मद्दाह अहले बैत था। इसकी आवाज बहुत सुरीली थी। अरब के लोग कहते थे कि दो ही लोगों को अल्लाह ने लहन से नवाजा है, या दाऊद नबी को या इस्माइल हुमैरी को। लेकिन इस्माइल हुमैरी जिक्र अमीर अल मोमिनीन तो करता था, लेकिन वो मौला सैयदुल साजिदीन की इमामत का कायल नहीं था। वो जनाब मोहम्मद बिन हनफिया को, जो मौला अमीर अल मोमिनीन के बेटे हैं, उन्हें इमाम समझता था। इस्माइल उल हुमैरी मेरे मौला इमाम सादक की बारगाह में आया। इमाम की बारगाह में सलाम किया तो इमाम ने चेहरा फेर लिया। इसने कहा कि फरजंदे रसूल, क्या आप नहीं जानते कि मैं बहुत बड़ा मदाह अहले बैत हूँ। क्या कहने मेरे मौला के जुमले के, ये जुमला आज के दौर में कितना फिट आएगा, ये आप बोल के मुझे बताएंगे। इमाम ने जलाल में आके कहा, हमारे मोहब्बत के लिए हमारा जिक्र करना जरूरी नहीं, हम 12 की इमामत को मानना जरूरी है। क्या हुआ कि तू हमारी मिदहत करता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम तेरे अकीदे को बरहक मान लें? इमाम ने फरमाया, बाखुदा तूने अपने अकीदे को तब्दील किया। इसने कहा, फरजंदे रसूल मुझे कोई दलील दे, मैं मानने के लिए तैयार। इमाम ने कहा, क्या दलील दो तुझे? तूने मेरे जद सैयदुल साजिदीन की इमामत को क्यों नहीं माना? उसने कहा, मैं मानता हूं, लेकिन उन्हें इमाम इसलिए नहीं मानता कि मौला अमीर अल मोमिनीन के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया में उसाफे इमामत थे, तो मैं तो उनकी इमामत का कायल हूं। और वो कहता था कि वही इमाम कायम है और वही ज़हूर करेंगे। मौला ने फरमाया, मैं तुझसे बहस नहीं करता क्योंकि तू जाहिल है। तो उसने कहा, मुझे दलील क्या देंगे? मैं दलील बताने लगा हूं तो आज के दिन में आपके हाथ उठ के इमाम को सलाम करेंगे। उसने कहा, फिर दलील दें। इमाम ने कहा, दलील ये है कि मोहम्मद बिन हनफिया खुद उठ के बताए तो मानेगा। इसने कहा, मोहम्मद बिन हनफिया कहाँ से उठेगा, उसको तो दुनिया से गए हुए अरसा हो गया और कोहे रज़विया में उसकी कब्र है। इमाम ने फरमाया, आंख बंद कर। उसने आंख बंद की, जब आंख खोली तो कोहे रज़विया के पहाड़ थे। एक दराज कद की तरफ मतवज्जे होकर इमाम ने फरमाया, इस कब्र को पहचानते हो? उसने कहा, कब्र का कद बता रहा है, ये मोहम्मद बिन हनफिया की कब्र है। इतना कहना था। किताब कहती है
इमाम ने कब्र पे हाथ रखा, कब्र पे हाथ रख के इमाम ने फरमाया कि मैं रसूल का बेटा हुक्म करता हूँ कि कब्र से बाहर आ। ये इतना कहना था, या मोहम्मद बिन हनफिया ने दोनों हाथ पेशानी पे रखे और फरमाया अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, ए अल्लाह की हुज्जत हो। इतना कहना था। या इस्माइल अल हुमैरी मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ देख के कहने लगा कि ये तो मोहम्मद बाकर के बेटे हैं और आप अली के बेटे हैं, आप अली के बेटे हो के इनको सलाम कर रहे हैं। इतना कहना था। या मोहम्मद बिन हनफिया के चेहरे पे जलाल और जलाल में आके कहा, मैं बाकर के बेटे का सलाम नहीं, ये समझ के अली का बेटा मोहम्मद के बेटे को सलाम कर रहा है। मेरे वो इमाम जिसने हर इल्म, कितनी लंबी तकरीर हो जाए, कितनी लंबी गुफ्तगू हो जाए, 1 घंटा 2 घंटे सिर्फ इमाम के अलूम पे बात की जाए तो अलूम पे बात मुकम्मल नहीं होती कि इमाम ने किस तरीके से अलूम के सीनों को चीरा। जो पहली क्लास जो जल्दी जल्दी इमाम ने पढ़ा के फारग की, आप जरा अंदाजा लगाइएगा, जो पहली क्लास फारग की इमाम ने, उनकी तादाद 4000 थी। यकीनन आज की मजलिस में बच्चे भी बैठे हैं, आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बचपन में भेज देते हैं, 4 साल का बच्चा हो जाए तो उसका एडमिशन जो है वो करवा दिया जाता है। ये पहली बार बच्चों को तालीम देने का रिवाज इमाम के दौर में शुरू हुआ था। मैं पूरी रिसर्च के साथ भी ये बात कहूं कि इमाम से पहले बच्चों की स्कूलिंग का रिवाज नहीं था, क्योंकि अरबों ने एक नतीजा अखज़ किया हुआ था। वो कहते हैं तालीम के लिए शऊर जरूरी है। बच्चे के पास शऊर क्योंकि डेवलप नहीं होता, तो जब तक उसके पास शऊर नहीं है तब तक वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। तो लिहाजा उसको इल्म सिखाने के लिए उसका बड़ा होना जरूरी है। तो वो उसको सिखाने के लिए उसके बड़े होने का इंतजार करते थे, और कई बड़े होते होते इतने बड़े जाहिल हो जाते थे कि फिर उन पे कोई इल्म असर नहीं करता था। इमाम ने फरमाया कि ये मेरे मौला थे, मेरे मौला ने अपने सहाबा से कहा कि जब भी अपने घरों से आया करो तो अकेले ना आया करो, अपने बच्चों को साथ लेके आया करो। जुमले का लुत्फ लेंगे आप, जुमले का लुत्फ लीजिएगा। एक शख्स ने इमाम से आके कहा, मौला हम उसे इसलिए लेके आते कि हमने पढ़ना होता है, बच्चे शरारतें करते हैं। इमाम ने, तुम्हें नहीं पता कि इमामत की महफिल में कोई शरारत नहीं कर सकता? क्या बात, क्या बात। इमाम ने फरमाया कि शरारत शर से होती है, और कुछ तो बुढ़ापे में भी शरीर होते हैं, क्या बात, और कुछ बचपन में भी शरीर होते हैं। इमाम ने फरमाया कि अपने बच्चों को साथ दे के आया करो, बच्चों को साथ दे के आए, इमाम की बारगाह में बिठाया। तो जिस दिन अपने बच्चों को साथ दे के, उस दिन जब मेरे मौला अपनी बारगाह में बैठे तो इमाम मुख्तलिफ रंगों के फ्रूट लेके बैठे हुए थे। आप जरा देखिएगा, मुख्तलिफ रंगों के फ्रूट इमाम के सामने पड़े हुए थे। तो साहबा ने पूछा कि मौला ये किस लिए? इमाम ने फरमाया कि बच्चा रंगों से सीखता है। आज भी आप बच्चे को स्कूल में भेजें तो उनको कलर्स नेम पहले याद करवाए जाते हैं। ये सबसे पहले मेरे मौला की दौर में शुरू। कौन कौन सा इल्म ऐसा बताऊं कि जिसकी बाकायदा तदवीन जो है वो मौला के दौर में। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके तमाम प्रोफेसर्स ने एक जगह पे एक सेमिनार किया था, और इकट्ठे होके उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा शख्स ढूंढे जिसने कायनात के हर इल्म पे बात की हो, जिसने हर इल्म पे गुफ्तगू की हो। तो आखिर ये तय पाया था कि एक ही शख्स है जिसने हर इल्म पे बात की, और वो इमाम जाफर सादिक। इन्होंने इमाम की वो तमाम अलूम पे लिखे हुए इमाम के दिए हुए खुतबों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक किताब की सूरत दी, और उस किताब का नाम रखा सुपर ब्रेन इन द वर्ल्ड। ये किताब ईरान में जाके छपी तो इसका नाम हुआ मगज़े जहान-ए-शीयत। ये हिंदुस्तान में लखनऊ में जाके छाप हुई तो इसका नाम हुआ इमाम जाफर सादिक के साइंसी इंकशाफात।
یہی کتاب پاکستان کے اردو بازار میں آگے چھپی تو اس کا نام ہوا سپر مین ان اسلام۔ پہلے شاگردوں کی تعداد 4000 شاگرد جب امام سے تعلیم لے چکے، انہوں نے مولا سے کہا مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم اپنے پڑھ لیا اب ہم کیا ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں؟ امام نے فرمایا علم لے کے گھروں کو جا رہے ہو، سیکھنے کے بعد گھروں کو جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولا کہاں جائے؟ مولا نے فرمایا پھیل جاؤ دنیا میں، پھیل جاؤ، کسی ایک کونے میں نہ رہنا، کوئی شام جائے، کوئی یمن جائے، کوئی مصر جائے، کوئی تیونس جائے، کوئی افریقہ جائے۔ امام نے پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ جب پوری دنیا میں پھیل گئے تو وہ لوگوں کے دیہاتوں میں، قصبوں میں، آبادیوں میں، شہروں میں لوگوں کو جا کے جب علم بتاتے تو لوگ ان کی طرف حیرت کے ساتھ دیکھ کے کہتے کہاں سے سیکھا؟ وہ کہتے قالا صادق نے کہا ہے۔ کالا صادق دین اللہ کا پھیلتا گیا، نام امام جعفر صادق کا مشہور ہوتا گیا۔ مذہب اسلام اپنی شیپ تبدیل کر کے مذہب جعفری کی صورت اختیار کر گیا، اور اللہ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ یہ خدا نے اسی ایک نام کو مخصوص کر لیا اپنے مذہب اسلام کے لیے۔ 2 طریقے کی شہادت کی روایات ہیں، کچھ یہاں شوال کی 15 ہے، کہیں کتابوں میں شوال کی 25 ہے، لیکن یہ تمام علماء نے لکھا کہ شوال کی کوئی تاریخ تھی جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر کے ساتھ شہید کر دیا۔ آپ رونے کے لیے آئے ہیں، آپ کا مقصد گریہ ہے، آپ اپنے مختلف ٹاؤن سے، مختلف شہروں سے آپ ایک جگہ پہ ایک عزا خانے میں آ کے بیٹھے، تو یقیناً اگر آپ نے اس ذکر کے لیے سفر کیا ہے تو آپ کا سفر طویل نہیں ہوگا، مختصر ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس ذکر میں ایک وہ بی بی بھی آئی ہے جس کا سفر جنت البقیع سے شروع ہوا ہے۔ اس شہزادی کو پرسہ دینا ہے، اس بی بی کو پرسہ دینا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسباب مہیا کروں تاکہ آپ کی آنکھ میں سے 1 یا 2 آنسو بی بی کے رومال میں جا سکے۔ عصائے پڑھنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ جلد میرے مولا کا ظہور ہو تاکہ جنت البقیع کی قبریں آباد ہو سکیں۔ صاحبان کربلا آباد ہے، نجف آباد ہے، کاظمین آباد ہے، سامرا آباد ہے، نہیں آباد تو مدینے میں جنت البقیع نہیں آباد۔ آج بھی جنت البقیع میں دیکھو تو 4 قبریں نیچے، 1 قبر اوپر، جس کی اوپر قبر ہے وہ ماں ہے، جو 4 نیچے ہیں وہ بیٹے ہیں۔ قبر کی تصویر کو اگر جنت البقیع کی تصویر کو آپ غور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سہمی ہوئی ماں اپنے بچوں کو چھپا کے بیٹھی۔ ان میں سے ایک قبر مخدومہ عالمیان شہزادی سیدت نساء العالمیان کی ہے، دوسری قبر میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کی ہے، تیسری قبر شام میں خون رونے والے مولا سجاد کی ہے، چوتھی قبر بابے کے ساتھ شام میں ظلم دیکھنے والے باکر کی ہے، اور 5ویں اور آخری قبر تمہارے اسی مولا امام جعفر صادق کی۔ یہ قبریں 5 ہیں تو ان کے دکھ بھی ایک جیسے ہیں۔ پہلا ان کا مشترک دکھ ہے کہ ان 5 کی قبروں میں سایہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا ان کا درد مشترک یہ ہے ان 5 کی قبروں پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں۔ میں تیسرا مشترک درد پڑھوں گا تو یقیناً اگر آپ رو نہ سکے تو ہائے ضرور کیجئے گا۔ ایک درد ان کا اور مشترک ہے کہ ان 5 کے گھر کو آگ لگی ہے۔ سیدہ کے گھر کو آگ لگی، مولا حسن نے لگتی دیکھی، شام غریبہ سجاد کے خیمے کو آگ لگی،
सज्जाद बात करने लगते देखिए। और जिस मौला को आज रो रहे हो, इस मेरे मौला के घर को भी आग लगाई गई। 9 बार जहर देने का इरादा किया मलौनों ने, क्योंकि मेरा ये मौला है। इस मौला की मुसीबत के लिए एक जुमला पढ़ूं। हर एक इमाम ने एक जालिम बादशाह का दौर देखा है। इस मेरे मौला को 4 बादशाहों का दौर देखना पड़ा, 4 मलौनों का दौर देखना पड़ा। हशाम से लेके मंसूर दवान की तक 2 उमवी हुक्मरान, 2 अब्बासी हुक्मरान, इन चारों ने अपने अपने दौर में इमाम जाफर पे जुल्म किया। इतना जुल्म हो चुका था इमाम पे, इतना जुल्म हो चुका था इमाम पे। 9 बार जहर दी गई। जब इन्होंने बार बार जहर दी तो देखा कि इमाम पे जहर असर नहीं कर रही, क्योंकि इमाम की मौत जहर की वजह से नहीं, इमामत का वादा मशीयत परवरदिगार के साथ अमल होता है। जब इन्होंने बार बार जहर दे के देख ली, इन्होंने कहा कि इमाम पे जहर का असर कोई नहीं हो रहा। इन्होंने कहा कि आप इरादा तब्दील करते हैं। जब इमाम अपने बच्चों के साथ घर में हो ना, तो इमाम के घर को आग लगा देते हैं। घर को आग लगेगी, ना इमाम रहेगा ना अगला इमाम रहेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह, मेरा अल्लाह, कोई घर ऐसा ना हो कि जिस घर के लोग सो रहे हैं और उस घर को आग लग जाए। इमाम जाफर सादक अपने घर में थे, इमाम जाफर सादक की हवेली को आग लग गई। भड़कते हुए शोले इमाम जाफर सादक के घर से बुलंद हुए। इमाम जाफर सादक ने अपनी अबा को उतारा, अपनी अबा के साथ आग को बुझाना शुरू किया और रो रो के कह रहे थे, मूसा काज़म जाग, बहनों को उठा, घर को आग लग गई है। इमाम मूसा काज़म जाते, कभी अपनी बहन फातिमा को उठाते, कभी अपनी बहन आलिया को उठाते, कभी अपनी बहन अस्मा को उठाते। 3 बेटियां मेरे मौला इमाम जाफर सादक की जलते हुए शोलों से मूसा काज़म बेटियां उठा रहे थे। जलते हुए शोलों से इमाम मूसा काज़म बेटियां उठा उठा के, बहनें उठा उठा के आग से बचा रहे थे। इमाम जाफर सादक ने ये मंजर देखा, मेरे मौला को आग भूल गई। मेरे मौला जमीन पे बैठ के रोना शुरू हो गए। जब रो रहे थे, इमाम मूसा काज़म की आवाज आई, बाबा क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मूसा मुझे एक वक्त याद आ गया, तू मर्द होके अपनी बहनें उठा रहा है। हाय जब मेरी माँ ज़ैनब ने जलते हुए शूलों से सैयद साजिदीन को उठाया, जलते हुए शूलों से इमाम मूसा काज़म ने अपनी बहनों को निकाला। ये जो हम मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं, इस अज़ादारी का तरीका मेरे मौला ने सिखाया था। ये जो आप जमीन पे बैठे हैं, जमीन पे बैठते हैं, मेरे मौला इमाम जाफर सादक ने अज़ादारी के कानून बनाए कि कैसे बैठना है, कैसे रोना है। इसलिए तो मुहर्रम में आप अक्सर ज़ाकिरीन और उलमा से ये रवायत सुनते कि मदीने के लोग कहते हैं कि हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। इमाम जाफर सादक के घर से रोने की इतनी आवाज आती, इतनी आवाज आती, हमें यकीन हो जाता कि मुहर्रम का चांद शुरू हो गया। इमाम जाफर सादक खुद मजलिस पढ़ते थे, खुद अपने दादा के मुसाहिब पढ़ते थे। मैं एक जुमला कहूँ और आज के बाद इस जुमले को अपने महफूज कर लीजिएगा दामन के साथ। इमाम जाफर सादक मजलिस पढ़ रहे थे, एक शख्स चेहरे पे कपड़ा रख के रो रहा था। इमाम ने मिंबर छोड़ दिया, इमाम मिंबर छोड़ के गए, उसके चेहरे से कपड़ा खींचा, कपड़ा खींच के मौला ने फरमाया, चेहरा छुपा के क्यों रो रहा है? उसने कहा, मौला कैसे रो? फरमाया, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। जब बूढ़ी माँ का जवान बेटा हो तो उसे ये नहीं पता होता कि मुझे कौन देख रहा है, मार मार के रोती है। इमाम रो के कहते हैं, क्या तुझे नहीं पता मेरे दादा ने अकबर जैसा जवान दिया, मेरे दादा हुसैन ने असगर जैसा बेटा दिया। सादात और गैर सादात, ये मेरे वो इमाम है जिनको कैद भी रखा गया। जब इमाम जाफर सादक पहली बार इनको कैद करके लेके गए तो इमाम रास्ते में इमाम मूसा काज़म के साथ चलते हुए रो पड़े। इमाम मूसा काज़म ने पूछा, बाबा रोने की वजह? फरमाया, तू बेटा हो के साथ चल रहा है, हम बाप और बेटा कैदी हैं तो तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह जाने जब भाई और बहन कैद हुए होंगे। बस मैं आपके जुमले पढ़ता हूँ, इन्हीं जुमलों में आपकी मातम की सदा आ जाएगी।
इमाम को जब जहर दिया गया, सादात अगर तशरीफ फरमा है, कोई काज़मी से गिर बैठा हो मुझे माफ कर दे, जब इमाम जाफर सादिक को जहर दिया गया, किताबें कहती जहर इतनी शदीद थी कि इमाम की हाथ की हथेलियों से खून आना शुरू हो गया, इमाम के पाँव के तलवे फट गए, इमाम जहां से गुजरते थे जमीन सुर्ख होती जा रही थी, इमाम दीवार पे हाथ रखते, दीवार से खून की लकीरें आती, इमाम रोते हुए इस हालत में दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचते पहुंचते मेरे मौला इतने कमजोर हो चुके थे, इमाम जाफर सादिक मुंह के बल जमीन पे गिरे, रो के कहते फातिमा दरवाजा खोल, इमाम की बेटी ने दरवाजा खोला, बाबे की हालत देखी, रो के कहती है बाबा क्या हुआ, फरमाया फातिमा मुझे उम्मत ने जहर दे दिया है, जल्दी कर मूसा काज़म को बुला, इमाम मूसा काज़म आए, इमाम मूसा काज़म का आना था, मौला जाफर सादिक ने मूसा काज़म का चेहरा अपने हाथों में लिया, कभी मूसा काज़म की गर्दन का बोसा, कभी मूसा काज़म की कलाइयों का बोसा, इमाम मूसा काज़म देख के कहते बाबा इन बोसों की वजह बता सकते हैं, रो के कहते इस गर्दन में 14 साल तौक रहेगा, इन हाथों में 14 साल जंजीरें रहेंगी, मूसा काज़म मेरा कैदी बेटा है, मूसा तू मेरा मजलूम बेटा है, ये कहने के बाद इमाम ने फरमाया मूसा बहन फातिमा को कह मेरे सीने पे सर रख, बहन जाफर सादिक की बेटी ने बाबे के सीने पे सर रखा, सर का रखना था, या इमाम चीख मार के उठे, बीबी फातिमा रो के कहती है बाबा रोने की वजह क्या है, फरमाया तूने मेरे सीने पे सर रखा भी खुद, उठाया भी खुद, हाय करबला में मेरा दादा हुसैन, जब सकीना ने सीने पे सर रखा, सर शिमर ने जुल्फों में हाथ डाला, बीबी सकीना रो कहती बाबा आंखें खोल, तेरा कातिल मुझे तमाचे मार रहा, मेरा मालिक हमारी इबादत कबूल फरमा, मेरा मौला हमारा पुरसा कबूल फरमा, मेरा मौला हम पे राजी हो, मेरे मौला इमाम जाफर सादिक का ये पुरसा शहजादी कुनैन की बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, इमाम ज़माना की बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, जितने भी हाथ बारगाह में उठे हैं मेरे मालिक इन तमाम में से कोई खाली हाथ वापस न जाए, मेरे मालिक हमारे भाई इंतजार शाह कर रिज़्क़ इज्जत में इजाफा फरमा, इनके बच्चों को जिंदगी दराज फरमा, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने सामीन हैं, जितने नाजरीन हैं, मेरे मालिक तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमा, सिवाय आले मोहम्मद के दर के किसी दर का मोहताज न फरमाना, जो बीमार है मेरे मौला उन्हें शिफा अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मेरे मालिक जितने हाजरीन हैं उनके मरहूमीन, मेरे मरहूमीन, सामीन के मरहूमीन, शोहदाए मिल्लत जाफरिया बिलखुसूस बाबा सैयद इंतसार शाह साहब के जितने भी मरहूमीन हैं, मेरे मालिक उन तमाम को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा, मेरे मालिक बरोज़े क़यामत उठे एक हाथ में कुरान दूसरे में दामने अहले बैत नसीब फरमा, मेरे मालिक जितने भी सादात वगैरह सदात तशरीफ फरमा इस सफ़े अज़ा में, इन तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमा, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजीब फरमा, हम तमाम को बार बार करबला जाने की तौफीक अता फरमा।